بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے زنا کے متعلق سوال کیا تو آپ نے اسے کیا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی حضرت علی کا ایک ایمان افروز قصہ بھی بیان کریں گے۔ ناظرین، ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک سائل حاضر ہوا اور حضرت علی سے عرض کیا کہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ سائل کے اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنے گھر کے لیے روانہ کیا اور روانگی کے وقت اس سے نصیحت کی کہ والدہ سے پوچھو کہ گھر میں کچھ کھانے کو موجود ہے یا نہیں۔ حضرت علی کے لخت جگر نے اپنے گھر پہنچ کر اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ والد صاحب پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، جس پر انہیں جواب ملتا ہے کہ گھر میں تو صرف 6 درم ہی موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر والد صاحب کو بتاتے ہیں کہ والدہ کا فرمانا ہے کہ گھر میں کچھ رقم موجود ہے۔ رقم کے بارے میں جان کر حضرت علی اپنے فرزند کو حکم دیتے ہیں کہ وہ رقم گھر سے لے آئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزند کے ہاتھ میں رقم دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ والد صاحب کو بتانا کہ گھر میں رات کے کھانے کو کچھ موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ رقم گھر سے لے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی اور ساتھ ہی والدہ کا پیغام بھی سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رقم سائل کو تھما کر وہاں سے نکل پڑے تاکہ مزدوری کر کے رات کے کھانے کا بندوبست کرے۔ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے، جس پر اس یہودی نے بتایا کہ اگر آپ آج ہی اس اونٹ کی قیمت ادا کریں تو یہ 100 درم میں ملے گا، لیکن اگر اس اونٹ کی قیمت 6 دن کے بعد ادا کریں گے تو تب یہ 140 درم میں بیچوں گا۔ موقع پر رقم موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 140 درم کے بدلے اونٹ خرید لیا اور اس یہودی سے 6 روز کے بعد رقم ادا کرنے کا وعدہ کر دیا۔ یہودی سے اونٹ خرید کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا رخ کیا تاکہ اس اونٹ کو فروخت کر کے حاصل ہونے والی رقم سے رات کے کھانے کا بندوبست کر سکیں۔ شاید اونٹ ہونے کے باعث جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو لے کر بازار میں داخل ہوئے تو آس پاس لوگ جمع ہو گئے اور یوں 140 درہم میں خریدا گیا اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم لے کر نکلی اور رستے میں اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور وعدے کے مطابق پہلے روز ہی اسے اونٹ کی طے کردہ قیمت 140 درہم ادا کر دی۔ یہودی رقم دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اونٹ کی قیمت ادا کر دی تو 100 درہم میں فروخت ہوگا، جبکہ آپ مجھے 140 درہم ادا کر رہے ہیں۔ جس پر حضرت علی نے اس یہودی سے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ آج کے دن رقم ادا ہونے کا سبب بن جائے گا، اس لیے میں نے 6 روز کی شرط رکھی تھی، مگر چونکہ وعدہ 6 روز کا تھا اس لیے رقم 140 درہم ہی بنتی ہے اور میں یہی رقم ادا کروں گا۔ یہودی کو اس کے اونٹ کی قیمت ادا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور باقی کی رقم اپنی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی۔ وہ اس قدر رقم دیکھ کر حیران ہوئی اور اپنے شوہر سے فرمایا کہ یا حضرت، ہمارے گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود تھے جو میں نے آپ کو بھجوائے، تو اب آپ کے پاس 6 درہم کے بجائے اتنے زیادہ درہم کہاں سے آئے؟ جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت شاندار جواب دیا کہ کیا تمہیں اپنے رب تعالیٰ پر ایمان اور توکل نہیں؟ یقیناً یہ جواب کوئی عام شخص نہیں دے سکتا، اور جس نے دیا ہے وہ عام شخص ہے بھی نہیں۔ یہ جواب ظاہر کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے رب تعالیٰ پر بڑا یقین تھا کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا ہے وہی رزق بھی عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ یہ واقعہ یہ بات بھی ظاہر کرتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب تعالیٰ کے راستے میں رقم خرچ کرے
तो उसका रब उसको 10 गुना ज्यादा वापस लौटाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारक का मुताला किया जाए तो इस तरह के बेशुमार ईमान अफरोज वाकयात नजरों के सामने से गुजरेंगे। ऐसा ही एक सबक आमोज वाकया जिना से मुताल्लिक भी है। नाज़रीन, इस्लामी तारीख में ये वाकया इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की एक गुजरगाह से गुजर रहे थे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि कुछ लोगों का एक गिरोह एक औरत को पकड़कर जमीन पर घसीटे ले जा रहा है। खौफ के मारे वो औरत कांप रही थी और साथ ही चिल्ला भी रही थी, मगर वो लोग उसे छोड़ न रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये माजरा देखा तो उन लोगों से फरमाया कि क्यों इस औरत को घसीट कर ले जा रहे हो। जिस पर उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इस औरत ने जिना किया है और हमारा खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हुक्म साबित फरमाया है कि इस औरत को सबके सामने संसार कर दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हुक्म सुना तो आपने उस औरत को उन लोगों के हाथ से छीन लिया और उनसे कहा कि इस मामले को मैं खुद जान चुका, तुम इस औरत को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जब उन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने मुकाबिल देखा तो औरत को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तमाम किस्सा कह सुनाया, जिस पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यकीनन अली ने अगर ऐसा किया है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी, उन्हें किसी भी ऐसी बात की खबर होगी जिससे हम सब लाइल्म हैं। क्योंकि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास इल्म का खजाना है और उनके पास यकीनन उनके इस अमल की कोई ठोस वजह मौजूद होगी। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुकूमती कारिंदों को हुक्म दिया कि जाओ अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला कर लाओ। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से दरियाफ्त किया कि या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपने उन लोगों से अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील करने से रोक दिया है। जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने नहीं सुना कि हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि 3 किस्म के लोगों के ऊपर से जज़ा व सज़ा का कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल नामाए अमाल में दर्ज नहीं किए जाते, उन्हें गुनहगार तस्वुर नहीं किया जाता। पहले नंबर पर वो आदमी जो सोया रहे यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए। दूसरा वो आदमी जो ना बालिग हो और यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। और तीसरा वो आदमी जो अपने होश व हवास में न हो, यानी कि दीवाना और दरवेश शख्स। जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारक सुनी तो फरमाया कि हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है। जिस पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराकर अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, उस औरत को भी कभी कभी पागलपन और दीवानेपन के दौरे पड़ते रहते हैं, और जब उसे दौरे पड़ते हैं तो ये मुकम्मल अपने होश व हवास खो देती है। हो सकता है कि जिस शख्स के साथ इस औरत ने जिना किया है उसने इस औरत के इस दीवानेपन का फायदा उठाया हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उस औरत को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया। ये वाकया ये बात साबित करता है कि जिना की हद को जारी करने से पहले ये देखना बेहद जरूरी है कि जिसने जिना किया है वो दीवाना या दरवेश नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका का एक और किस्सा मारूफ है। बताया जाता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने तमाम तर इबादत को मुकर्ररा वक्त पर अदा किया करते थे, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की यह खूबी कुफार और मुनाफिकीन को एक आंक नहीं बाती थी। एक दिन तमाम मुनाफिकीन ने यह तय किया कि जब हजरत अली इबादत करने लगेंगे तो हम उन पर मुख्तलिफ हरबे आजमा कर उन्हें उनकी इबादत से दूर रखेंगे, उन्हें बातों में मशगूल करके उनकी इबादत में खलल डालेंगे ताकि उनकी इबादत मुकर्रर वक्त पर अदा न हो सके। लिहाजा असर के वक्त जब मुनाफिकीन ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी नमाज अदा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने रोक दिया।
और कहने लगी कि ए अली, हमें हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। बताइए कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से जानवर हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। इस सवाल करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुनाफिकीन ने ये सोच रखा था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हमें बाकायदा तौर पर उन तमाम जानवरों के नाम लेकर बताएंगे कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से अंडे। इस तमाम अमल में तवील वक्त सर्फ हो जाएगा और उनकी इबादत में ताखीर हो जाएगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मुनाफिकीन का सवाल सुना तो अपना दायां पांव मस्जिद के अंदर रखा और मुस्कुराते हुए मुनाफिकीन से फरमाया कि वो तमाम जानवर जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं, जबकि वो तमाम जानवर जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वो अंडे देते हैं। ये फरमाते हुए आपने अपना बायां पांव मस्जिद के अंदर दाखिल कर दिया और नमाज को मुकर्रर वक्त पर अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए। जबकि इसके बरक्स जब मुनाफिकीन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब सुना तो वो हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि हजरत अली को नमाज कज़ा करवाने का उनका जो मंसूबा था वो नाकाम हो गया था। वो मायूसी से दूर ही खड़े होकर हजरत अली को उनकी नमाज अदा करते हुए देखते रहे। नाज़रीन, इन चंद वाक़यात के अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे लिए सबक आमोज़ और मशल राह हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें नेकी की बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।